ஹலோ ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு லைஃப் ஸ்டைல் மேட்னஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்ஸ் இன் இந்தியா. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எப்போது ஃபர்ஸ்ட் கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, ஸோ இந்தியாவில் எப்போது ஃபர்ஸ்ட் கார் லான்ச் ஆச்சு, ஃபர்தராக இந்தியாவில் எப்படி டெவலப் ஆச்சு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ இப்போ எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கு, ஸோ ரைட் ஃப்ரம் 1886 to 2020 வரைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். earlier on in 1650s 1680s நிறைய பேர் வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் வச்சு ட்ரை பண்ணாங்க, பட் they were not successful. But in 1769 Nicolas-Joseph Cugnot வந்து he invented this two-wheeled steam powered car. So it weighs about 2.5 ton. So that's the main reason for its failure. Because of the weight, it was unable to turn பண்ணவே முடியல. Later on 1885 Karl Benz started inventing, and he was successful patenting it by 1886. So it's called Benz motor wagon. So he was successful because avaroda வந்து the steering was able to move. He was able to move the steering. Later on, Daimler also from the same this guy Karl Benz, he is from Mannheim. Very near to the place there is a place called Stuttgart. So அங்கிருந்து Daimler and Maybach, both of them tried to invent one more vehicle. It's of the same thing. It's a four-wheel powered car. அதுவுமே it was successful, but there is a lot of interesting facts about this Daimler and Benz. Like they both joined together after 20 years. In 1926 they formed they were together, but earlier on days they were never met. Like these two towns, like Stuttgartum Mannheimum வந்து வெறும் close to வெறும் 100 meters தான், 100 kilometers sorry. பட் அவங்கனால வந்து மீட் பண்ணவே இல்லை. ஒன்ஸ் they tried to meet but they were unable to meet. Like so even people have said, like in Germany Mannheim பார்ட்ல இருக்கவங்க வந்து பென்ஸை வந்து லைக் பென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, பட் ஸ்டுகார்ட்டில் இருக்கவங்க வந்து பென்ஸை வந்து டேம்லர்னு சொல்லுவாங்களாமா. ஸோ and this Benz motor wagon is in our Coimbatore GD Nadu Museum. GD Nadu created a replica of this one, and they are now selling this Benz replica cars also. So anyone is interested, they can check their website. It's on sale. And நம்ம சேனல்லையும் அந்த வேகன் வந்து கரி மோட்டார் ஸ்பீட் ட்ராக்ல ஒரு ட்ரைவ் போயிருப்போம். ஸோ நம்ம காசெல்லாம் பின்னாடி வரும், அதுவும் நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. In 1892, Patiala Maharaja ordered his first car. It's a steam car. So அதனால மேபி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார் இன் இந்தியான்னு சொல்லலை. ஸோ லேட்டர் ஆன் 1897 மிஸ்டர் ஃபாஸ்டர் ஃப்ரம் Crompton bought the first கார்ன்னு தான் எல்லாம் இன்டர்நெட்டில் சொல்லும். பட் இஃப் யூ டிக் பேக் இன் த ஹிஸ்ட்ரி, the first car was bought by an Indian. Then it was a steam car. The later on motor car was bought by a European. Then Benz produced a model called Benz Velo. It was manufactured from 1894 to 1902. They produced some 1200 units. So that was very successful. So this is a road in Calcutta in 1890. Yeah, you can see not much of cars here. So இது வந்து next it's outside Taj Mahal Palace Hotel, where horse driver carriages are waiting outside. The first race, this is 1901. So in this Henry Ford one, Studebaker came up with an electric model, but they were not successful because of the battery issues. Like the battery got drained up, and so electric vehicles முன்னாடியே வந்துருச்சு. So electric வந்து petrol வந்து now again we are going back to electric. So that's the funny part here. அப்புறம் 1908 Ford Model T was very successful. Like they came up with this model. They sold around 1 crore 65 lakhs of cars totally all over the world. So they later on created a plant in India also. So Ford Model T was very successful all over the world. And an interesting fact about this Ford Model T, எல்லா வண்டி மாதிரியும் இதுக்கு 3 பெடல் இருக்கும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கு நார்மல் எல்லா வைக்கலும், கிளச்சு, பிரேக்கு, ஆக்சிலேட்டர் இருக்கும். பட் இட் ஹேட் அன் ஆக்சிலரேட்டர் நியர் டு அண்டர் த ஸ்டீரிங். ஸோ தேர் வாஸ் அ த்ராட்டில் தேர். அதை வச்சு தான் நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும். தெர் வாஸ் அ பிரேக், தெர் வாஸ் அ கிளச், பட் சென்டர் பெடல் வாஸ் ஃபார் ரிவர்ஸ். லைக் இஃப் யூ புஷ் தட் ஒன் ஃபார்வர்ட், இட் வில் கோ டு ரிவர்ஸ். This Ford Model T was costing around $950 in 1909. பட் அதுக்கப்புறமா அவங்க அசம்பிளி லைன் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்க 1913. ஸோ இட் ஹஸ் காட் த காஸ்ட் டு $360. ஸோ
$360 ஆகி அதுக்கப்புறமா அகெயின் they improved on their production and it was finally sold at $290. But I heard like even after 1926 they have brought down their prices of other vehicles also from Fiat. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேண்டம் பிக்ஸ். 1910 ஒரு லேடி ஓட்டுறாங்க, அதுக்கப்புறமா பூனேயில் எடுத்த ஒரு பிக்சர், ஒரு வில்லேஜ் ரோல் குஜராத்தில். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையுமே வந்துடுச்சு. பை த டைம் 1920s வந்து மும்பையில் மட்டும் இட் வாஸ் அரௌண்ட் 1025 கார்ஸ் இருந்ததாக ஒரு சர்வே சொல்லுது. ஸோ லேட்டர் ஆன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வந்துச்சு, செவர்லைட் வந்துச்சு, எல்லாருமே வந்தாங்க. 1926 ஃபோர்ட் செட்டப் தேர் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட். ஃபோர்ட் பை கனடான்னு செட்டப் பண்ணாங்க 1926. பட் லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் இம்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்ததுனால 1953-54 they went out of India. 1944 Premier Padmini started manufacturing. So in the name of Dodge and Plymouth and DeSoto. So அவங்க மூலிமா they started manufacturing. ஸோ மொத்தமாகவே 3 பெரிய ஜெயின்ஸ் தான், GM, ஃபோர்ட் அண்ட் கிறிஸ்லர். இவங்க 3 பேர் தான் மெயின் யூஎஸில். Chrysler supported Fiat. So 1944 Premier Padmini PAL was launched. 1942 Hindustan Motors was established with the help of Morris Oxford. They came up with Hindustan 10 and நிறையா கார்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போருந்து. ஸோ தட் லே த பிளாட்ஃபார்ம். அங்கேருந்து எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆஃப்டர் தட் வி காட் இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947. இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் பிங்கிள்னு சொல்லி ஒரு கார் லான்ச் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் ஃப்ரம் ஹைதராபாத் 1949. பட் லேட் ஆன் இட் வாஸ் செட் லைக் அது ஹெச்எல் மியூசியம்லேருந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. எல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் அபவுட் டு கம். அதுக்கப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க் 1 அம்பாசிடர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது, மார்க் 2, மார்க் 3. ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு. இன் பிட்வீன் ஃபியட் வாஸ் இன்டு இட், டாஜ் வாஸ் இட். ஸோ டாஜ் பிளைமவுத் கார்ஸ் எல்லாம் with the help of Fiat they started assembling and manufacturing here. By the time 53-54 எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க. பட் அதுக்கப்புறமா ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டர்ஸ் வந்தாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டர்ஸ் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1960s. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டர்ஸ் they came up with Herald, Mark 1, Mark 2, Mark 3. So this is a picture of Mark 2 Herald. அதுக்கப்புறமா Tata came into this automobile thing. So Tata started tying up with the Volkswagen. Volkswagen-ஓட டைப் பண்ணி பீட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண பிளான் பண்ணாங்க. பட் அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை. லேட்டர் ஆன் தே டைட் அப் வித் பென்ஸோட சேர்ந்து நிறையா காசு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணாங்க. தென் ஆட்டோ யூனியன் DKW ஓட சேர்ந்து டைப் பண்ணி இந்த செடான் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த செடான் வாஸ் தே வர் பிளானிங் டு லான்ச் அட் 6,950 rupees something. So their plan was to produce 12,000 units, but somehow அதுவுமே சக்ஸஸ் ஆகலை. ஸோ டாட்டா started into many ventures. அப்போவே பென்ஸோட டைப் பண்ணாங்க, பட் it was not successful. One more car from Aravind, named Aravind, கேரளாவில் இருந்து. ஸோ he started manufacturing his own car. Once ஒரு கிங்குக்கு ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அது ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அது சக்ஸஸ் ஆச்சு. 2-3 கார்ஸ் ரெடி பண்ணார். ரொம்ப நல்லா ரெடி பண்ணாங்க. பட் அதுவுமே கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியல. லேட் ஆன் கேம் மீரா வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து வந்துச்சு. ஸோ மீரா வந்து இட் வாஸ் செட் இஸ் அ பீப்புள்ஸ் கார். டாட்டா நானா மாதிரியே தான் அப்போ சொன்னாங்க. ஸோ இட் வாஸ் அபவுட் டு லான்ச் அட் அரௌண்ட் 12,000 rupeesக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ டியூரிங் த டைம் 70s 80s வாஸ் அ டர்னிங் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ அட் த டைம் சிஃபானி மோட்டர்ஸ் கேம் இன். டால்ஃபின் சொல்லி ஒரு வெஹிக்கிள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இட் வாஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபைபர் பாடி. ஸோ டால்ஃபின் வந்துச்சு. லேட் ஆன் அதுக்கப்புறமா எல்லா திங்ஸும் சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ டியூரிங் தட் டைம் டால்ஃபின் வந்தப்போலாம் 1980s டோட்டல் மேனுஃபேக்சர்ட் காஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா 30,487 தான். ஸோ டியூரிங் த டைம் ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் அன் இண்டியன் வாஸ் ஜஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ரோட் டேக்ஸ் லைக். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷனில் மச் ஆஃப் காஸ் மூவ் ஆகலை. தென் 1982-83 எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சுசுகி கேம் இன். ஸோ they came in, they changed the market. So Suzuki வந்ததுக்கப்புறமா they brought in more cars like initially Maruti 800. அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி எஸ்ஜீம், ஜிப்சி அந்த மாதிரி நிறையா காசு வந்துச்சு. ஸோ இதுக்கு நடுவில் we will see about freedom fighters cars and their our president and prime minister cars, what they had early days and now what they are having.
our Gandhiji used a Ford Model T. அதுக்கப்புறமா he used a Packard 120 which was gifted by Birla. ஸோ அவர் ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன், அவருக்கு பெருசாக கார்லலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் Birla donated a car for him, Packard 120. ஸோ இது 1941 Wanderer 4-door sedan. இது வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் யூஸ் பண்ணது. இட் வாஸ் ரீஸ்டோர்ட் ரீசென்ட்லி பை ஆடி. இது வந்து பண்டிட் நேருஜியோட கார், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் சில்வர் வைட். இட் வாஸ் கிஃப்டட் பை குயின் எலிசபெத் டு லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன். ஸோ அவர் லேட்டர் ஆன் இவருக்கு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் யூசஸ் 1940 செவர்லெட். இது வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவரோட ஃபியட் 1100. இந்த கார் வந்து 12,000 rupees ஆமாம். ஸோ அப்போ அந்த டைமில் 7,000 தான் அவருக்கு கொடுத்து வாங்கினார். 5,000 வந்து லேட்டர் ஆன் அவங்களோட ஒய்ஃப் தான் வந்து பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் கிட்டேருந்து மீட்டாங்கன்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் நான். இது வந்து இம்பாலா யூஸ்ட் பை இந்திரா காந்தி. ராஜீவ் காந்தி வாண்ட்ஸ் அ ஃபாஸ்டர் கார். ஸோ அவர் எஸ்ட்ரீம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு வந்து கிங் ஆஃப் ஜோர்டன் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் ரோவர் ஒர்க்கோட கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காரு. லேட்டர் ஆன் இவர் ஒரு பென்ஸ் 500 எஸ் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக. ராஜீவ் காந்திக்கு அப்புறமா மோஸ்ட்லி எல்லாம் அம்பாசிடர் கார்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரீசெண்ட்லி மன்மோகன் சிங் வந்து BMW 730i வாங்கியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா மோடிஜி வந்து BMW 760i ஆர்டர் பண்ணார். அதுக்கு லேட்டர் ஆன் ஹீ சேஞ்ச் டு ரேஞ்ச் ரோவர். நவ் வில் சி அபவுட் த பிரசிடென்ட் கார்ஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா மிஸ்டர் ராஜேந்தர் பிரசாத். ஸோ அவர் ஒரு கெடிலாக் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு, கெடிலாக் கன்வெர்டபிள் காரு. ஸோ லேட்டர் ஆன் அதுக்கப்புறமா வந்தவங்க வந்து பியூக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பியூக் வாஸ் யூஸ் பை ஜெயில் சிங். அதுக்கப்புறம் கேஆர் நாராயணன், சங்கர் தயாள் சர்மா அவங்க எல்லாருமே வந்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் எஸ் கிளாஸ் W140 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது கூட இனி மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க அந்த பென்ஸ் கூட. ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிரசிடெண்ட் பிரதிபா பட்டேல் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் W140லேருந்து W221க்கு அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. லேட்டர் ஆன் இப்போ இருக்க பிரசிடெண்ட் வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து he has upgraded to S600 Pullman God. Then in 1983 Maruthi was launched. So Maruthi was launched at 52,500 rupees on road. So that changed the market. It changed the entire Indian market. So it was much of more affordable car. இதில் AC version கூட வந்துச்சு, somewhere priced at 65,000 rupees அந்த மாதிரி. ஸோ initially 75% of the cars were standard cars. அப்புறம் 25% was with AC cars அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. மாருதி 800 லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் 1983க்கு அப்புறம் we had an option. We can either go for Hindustan Motorsோட அம்பாசிடர் போகலாம், கண்டஸா வந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஃபியட்டோடது ஃபியட் 1100, ஃபியட் 118 வந்துச்சு. தென் லேட்டர் ஆன் டாட்டா கேம் இன் வித் டாட்டா இண்டிகா, டாட்டா எஸ்டேட்டு, டாட்டா சியரா. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி இண்டியன்ஸ் காட் அன் ஆப்ஷன், லைக் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குற மாதிரி. அந்த டியூரிங் த டைம் கண்டஸா வாஸ் known as the muscle car of India. So it was launched at 84,000, somewhere around 84,000. அப்போ கண்டஸா தான் காஸ்ட்லியாக இருந்தது. ஸோ எல்லா பிராண்ட் ஆஃப் காசும் வந்துடுச்சு இப்போது. ரைட் ஃப்ரம் BMW, பென்ட்லி, ஆடி, ஸ்கோடா, வோக்ஸ் வேகன் எல்லாமே A to Z என்ன பிராண்ட் வேணும் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். லாம்போகினி, போர்ஷே எல்லா காசுமே வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ இருக்க இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன கார் வாங்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும். ஸோ ஒரு 5 to 10 lakhs ரேஞ்ச்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தி ஹேவ் அன் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் ஒரு 5-10 ஆப்ஷன் இருக்கும். i20 போகிறதா, ஷிஃப்ட் போகிறதா, போலோ போகிறதா, டிசையர் போகிறதா, இல்லை XUV 500 போகிறதா, XUV 300 போகிறதா, நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்தியன் பீப்புளுக்கு. இதில் நிறைய காசு வேறு வரப்போகுது. ஆல்ரெடி வந்த டாட்டா சஃபாரி ஹஸ் கம் நவ். ஸோ டாட்டா சஃபாரி ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுத்துருக்கு. அதுக்கப்புறமா அம்பாசிடர் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் காராக. மாருதி 800 அதே வரப்போகுது. ஸோ ஈவன் ஆம்னி வேன் வந்து ரீடிசைன் பண்ணி விட போகிறாங்க. டாட்டா சுமோ வரப்போகுது, டாட்டா சியரா வரப்போகுது, ஜிப்சி வரப்போகுது. ஸோ மெனி மோர் கார்ஸ் ஆர் அபவுட் டு கம். இதில் இப்போது புது வண்டி வாங்குறதா, யூஸ்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குறதா, பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் வாங்குறதா, டீசல் வெஹிக்கிள் வாங்குறதா, இப்போது இருக்க கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நியூ வெஹிக்கிளோட காஸ்ட்டும் வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2010, 11, 12 அந்த டைமில் வந்து இஃப் யூ பிளானிங் டு பை அ ஃபிகோனா டாப் அண்ட் காஸ்ட் அரௌண்ட் 6 lakhs rupees. பட் இப்போது
மினிமம் பேசிக் வேரியண்ட்டே வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 7.5 lakhs. ஸோ இட் கோஸ் till 10 lakhs. i20 வந்து இட் காஸ்ட் க்ளோஸ் டு 16 lakh rupees. ஸோ யூஸ்ட் கார் போகிறது பெட்டரா நியூ கார் போகிறது பெட்டரான்ற ஒரு டிஸ்கஷனுக்கும் நான் வரேன். இந்த ப்ரைஸ் ரைஸ் இஸ் நார்மலி பிகாஸ் ஆஃப் ரைஸ் இன் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் டிமாண்டு. இப்போது நிறையா செக்மெண்ட் ஆஃப் கார்ஸ் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து போயிட்டுருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செடானே இப்போது ஸ்லோலி கம்மியாகிட்டுருக்கு. நிறையா எஸ்யூவிஸ் வந்துட்டுருக்கு, மினி எஸ்யூவிஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்ன எவ்வளோ செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் காசு இருக்குது, ஸோ என்னென்ன போயிடுச்சு, இப்போ என்ன கரண்ட்லி என்ன இருக்குன்றதை வந்து நான் இன்னும் அப்கமிங் வீடியோவில் போட போகிறேன். ஸோ நிறையா நியூ கார்ஸோட ரிவ்யூஸ், அப்புறம் கம்பேரிங் நியூ கார்ஸ் வித் த ஓல்ட் கார்ஸ். ஸோ இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டே கனெக்டட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. ஹாவ் அ குட் டே.